বুঝলি অন্য ব্যাংকে সব থেকে ও ATM card by ATM machine rang tisna phayai ongkholia ATM machine ni rang fiaba account ni rang tanjakmani koktuma telamra thanani bisi khobjak tetaji nagar amche tongma Punjab National Bank ni ATM rang tisna phayai rang ongkholia ATM ni fiaba bank account no khebele rang tanjakha Shawimanka Uttor Maharani Panbari amche tongnai Nipendra Deborma ATM by khok ba shai rang tisna bagai Punjab National Bank ni ATM phaimani fiaba ATM ni ongkholia rang account no khebele rang tanjakha Nipendra Deborma no sajakha ATM machine ni rang ongkhoya hike damnai chibroni bisingo a rang taisa account no kiflei rejaknai hinai fiaba jora thagai nasingai tongmang phailia kiflei a rang kiflei mayang mabai ulo Nipendra Deborma banko sebok khai tongnai rok bai korongkha borok bai sabai rejakha dampuri chichani bisingo bini o jenggal no yakagai rejaknai hinai ababai baksa customer care rok bai korongai sudu se bini o jenggal no yakagai rejakliya salba lai bo kiflei phailia bini rang haini bagai chisa salmari bo Nipendra Deborma taisa hainu hai banko thangka manager bai kok saka yagulo CCTV footage o naicir laikha naicir mangni bisingtei nukjakha ATM bisingo habai rang kiflei mayang mabai bo ongkhri payai borok khorok nei account bisingo habai a rang no tisawai tukulaikha hnai abo bai baksa ATM machine ni cash deposit pato gephajaknai thepajak a gephajaknai mani laikha sawimanka sikangni simi kok chablai naicumui tonglaimani borok rokno thokainani bagai afro Nipendra Deborma bo bini rang tisna bagai ATM machine no habai ATM card bai rang tisna naikha fiaba ATM machine ni rang tisamawo rang ongkhormawo gephajak manai thepamani jarai ongkholia bini rang tei a borok Nipendra Deborma ATM machine ni ongkhori payai ATM machine o phayai rang tisai telang thanglaikha hanai koktoma yagulo Nipendra Deborma Telamura thanao thangai mamla khlaina bagai thangmani fiaba thanani police officer rokbai bini om mamla no yachagai najakliya tei receipt copy boruna gosiliya 오
আমরা ব্যাংকে একটা লোন দিতে এটাই একটু চালাইছে, বাকি তো যত ব্যাংক দেখলাম সবখানে এটা ডাউটফুল মার্কেট করেছে। ঠিক আছে? পেনশন পেনশন হয় না বা এলবি মনে আমরা একটা চলতেছে বুঝলি, অন্য ব্যাংকে সবটি রেখে লস সুনীতি দেবনাথ। এবার क्या किए और ऐसे से कुछ भी नहीं किया है আটা লাগাইছে। আপনি ভিডিও করলে সামনে কে করেন? না একবারে সামনে গিয়ে করেন इसको ये वीडियो करके दो। এখান থেকে ওতে তো আর লাগে না, এখান তাই থেকে না দিয়ে দেন, তাই না এখান থেকে ওঠে স্যার। আগে হ্যাক করে রাখছে না? আঠা লাগাই দিছে না। ও টাকা দিছে না ভাই। nunggu krok 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 dok pungka ই taka bari sih টাকা বার হয়েছে। বাইরিয়া ওই আঠার এটা লোক লাগবে নিছে। apa itu yang paling kita মানুষ kayaknya নতুন থেকে ভিডিও করে বুঝলেন? bulan sih kayak ini oh kayak itu sama এখন ভিডিও স্টার্ট করে bulan sih kayak গত 1 তারিখ 5 মাস 2026 আমি নিজস্ব প্রয়োজনে আমি ব্যাংকের থেকে টাকা তুলতে গেছিলাম, কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি ব্যাংক বন্ধ। তার জন্য আমি এটিএম থেকে টাকা তুলতে গেছি। কোন ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট এটা? পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, মহারানীপুর ব্রাঞ্চ, আচ্ছা নেতাজি নগর। আচ্ছা ওখানে গিয়ে আমি টাকা তুলেছিলাম। টাকা তুলে সব কিছু প্রসেস শেষ হয়েছে, কিন্তু শুধু টাকাটা বাইর হয়নি। তারপরে আমি অনেক কিছু চিন্তা করছি, এটা টাকা তো বাইর হয়েছে না। কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্টের থেকে টাকা কাটছিল? অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কাটা গেছে 5,000 টাকা, কিন্তু সব প্রসেস শেষ। একটা রিসিভও পাইছে, উইথড্রল সাকসেসফুল। তার জন্য আমি চিন্তায় আমি কি করছি, সামনে একটা দোকান আছে বিশ্বজিৎ, ওনাকে আমি কল করেছি, বিশ্বজিৎ দা আমার তো এমন এমন হয়ে গেছে গা, আমি এখন কি করি? কিন্তু তাহলে বলছে আচ্ছা কিছু হবে না, 24 ঘন্টার পরে এটা আবার রিফান্ড হয়ে যাবে। তার জন্য আমি আর কোনো কিছু বলছে না, বাড়িতে এসে পড়েছি। কিন্তু তারপরের দিন আমি আবার ব্রাঞ্চে গিয়ে স্যার ম্যানেজারের সাথে এটা অভিযোগ করছি, স্যার আমার তো 5,000 টাকা এখনও রিফান্ড হচ্ছে না, কী করি? কিন্তু স্যার আমাকে আরও 24 ঘন্টা সময় চেয়েছিল। 24 ঘন্টা এটাও অফিস আওয়ার, বন্ধ থাকলে এটি বার। তারপরে বন্ধ থাকতে থাকতে আমার 5 তারিখে আবার গেছি। 5 তারিখে গিয়ে স্যার আবার দেখেছি এখন তো 24 ঘন্টা পার হয়ে গেছে গা, তখন আবার রিফান্ড হয়েছে না। তখন ওই স্যার কইছে একটা কল করতে কইছে আমার ওই 1800 নাম্বারে। তখন আমি কল করছি, কল করে ছাড়া অভিযোগ করছি। আসছে 100 ছাড়া আরও তারা সময় চাইছে আরও 5 দিন। 5 দিন সময় চাওয়ার পর আমার 11 তারিখ হয়ে গেছে। 11 তারিখ হলে পরে আবার আমি অফিসে গিয়া
যোগাযোগ করছে, স্যার এখনও তো আমার রিফান্ড হয়নি। হুম। কিন্তু তারপরে আবার আমাকে কল করতে বলেছিল, ওই যেখানে 1800 নাম্বার 1800 ওইখানে আবার কল করে আমি ম্যাডামের সাথে কথা বলছি, ম্যাডাম আমার তো এখনও টাকা রিফান্ড হয়নি, এটা কী কারণে এরকম হয়েছে আমি বলছি। তাহলে ওই ম্যাডাম বলছে এখান থেকে তো আমরা ক্লোজ করে দিয়েছি তোমার কমপ্লেন, কেন সাকসেসফুল দেখাচ্ছে তার জন্য ক্লোজ করে দিয়েছে তারা। তারপরে আমি ম্যাডামকে জিজ্ঞাসি তাহলে ম্যাডাম আমি এখন কি করি? ম্যাডাম বলছে এখন তোমার শুধু একটা রয়েছে, ম্যানেজারের সাথে কথা বলুন, সিসিটিভি ফুটেজটা দেখুন। তারপরে আমি ম্যানেজারকে আমি অনুরোধ করছি, স্যার এখন তো ওনারা বলছে সিসিটিভি ফুটেজটা দেখানোর জন্য। তারপরে স্যারও আমাকে সিসিটিভি ফুটেজ দেখাচ্ছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখানোর পর আমি বুঝতে পেরেছি আমার টাকাটা আরেকজন নিয়ে গেছে। এটা কি মানে আপনার কি মনে হইতেছে, কি হয়েছে ব্যাপার, কিভাবে আপনার টাকাটা অন্য আরেকজন নিয়ে গেল, বিষয়টা কিভাবে দেখতেছেন? আমি তো এটা কোনো কিছু আর বলতে পারি না, শুধু সিসিটিভি ফুটেজ দেখে এখানে তারা এরকম আরও অনেকবার করেছে, এরকম হতে পারে। শুধু আমার বেলায় আমি সিসিটিভি ফুটেজ দেখে আমি বুঝতে পেরেছি ওনারা বারবার এরকম করছে। ফুটেজের মধ্যে দেখছি তারা কী যেন একটা আঠা বা কিটা লাগানো হয়েছে যেখান দিয়ে এটিএমের টাকা বাইরে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ওইটা কেটা করে এটা সিসিটিভি ফুটেজ আমার কাছেও আছে, কিন্তু এত স্পষ্ট নাই, মানে কাটটা দেখানো হয়েছে, ওইটা আমি রেকর্ড করেছি। কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বলছে যে কোনো জন তাদেরকে গিয়ে ওই ফুটেজটা চাইলে মানে পরিষ্কার দিয়ে দিব বলছে। এখান থেকে নিরাশ হয়ে আমি বাড়িতে আসছি। কিন্তু সেই দিন আমাদের গ্রামের দিকে রয়ে উত্তর মহানপুরের আরেকজন, ওনার নাম যতীন্দ্র দেববর্মা, উনি ইলেকট্রিক অফিসে চাকরি করেন। ওনারও ঠিক সেই থানার সংলগ্ন 50 মিটারে বেশি দূর হবে না, সেখান থেকে স্কুটির ডিকি থেকে 50,000 টাকা নগদ চুরি হয়ে গেছে। আচ্ছা, এটাও ঠিক সেই সময় আমার সহযোগী তারাও আছে, তারাও অভিযোগ করছে থানাতে, কিন্তু তারার ব্যাপারটা আরও বলছে এরা তো কিছু হবে না, এটা আমরা কিছু করতে পারবো না বলছে। এটা কবে হয়েছে ঘটনাটা? ঘটনাটা 11 তারিখ। না, আপনার যে স্কুটির থেকে যে টাকাটা নেওয়া হয়েছে? ঠিক 11 তারিখ। ওইটা আমি যেদিন অভিযোগ করতে গেছি ওনাকেও একটু পরে আসতে দেখছি, দাদা কী ব্যাপার? আমি বলছি আমার তো 50,000 টাকা চুরি হয়ে গেছে। তাদের বাড়ি কোন জায়গাতে যে 50,000 টাকা চুরি হয়েছে? নমনজয়, দেওয়ান ছদার পাড়া। আচ্ছা 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 আচ্ছা। উনিও সেইভাবে নিরাশ হয়েই আচ্ছা, বাড়িতে আবার- তো পুরো বিষয়টা নিয়ে কি করবেন যে আপনার টাকা চুরি হয়ে গেল, যে থানা থেকে বা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ থেকে সাহায্য আমি পেলেন তো না? আবার কি বলবো, সেটার ব্যাপারে তো আমি আর কিছু বলতে চাচ্ছি না, যেহেতু আপনারা এসে আমাকে ইন্টারভিউ নিচ্ছেন, সেই জন্য আমি আমার মতে বলছি। কিন্তু এখানে আমার আর বলার কিছু থাকে না। পুলিশ থানাতে গেছে, ওইখানে গিয়েও আমি কোনো সুস্থ বিচার পাইনি, তার জন্য আমি একদম নিরাশ হয়ে গেছি। আচ্ছা, আপনার নাম, নৃপেন্দ্র দেববর্মা, বাড়ি? উত্তর। আমি এখন গিয়া থানাটাই এফআইআর করো, এফআইআর করার পর যদি থানার লোক এসে আমাদেরকে জিগায় তাহলে আমরা ওই রিপোর্টটা দিয়ে দিই। আচ্ছা, তো থানাতে এফআইআর করছেন, তো থানার থেকে কি কইছে? লগে লগে আমি যখন থানার গিয়া এফআইআর দিতে গেছি তখন আমাকে বলা হয়েছে দাঁড়াও তুমি এখানে বউ আমাদের বড় বাবা আইতেছে, অপেক্ষা করো বলতে বলতে 1.5 ঘন্টা হয়ে গেছে। 1.5 ঘন্টার পর এক স্যার আইছে, এসআই, ওনার নাম আমি খেয়াল করছি না। স্যার আসার পর উনি ওনার রুমে ঢুকে গেছে, তারপরে আমাকে বলা হয়েছে একটু অপেক্ষা করো, তোমার কাগজটা একটু দেখে দিবে। তারপরে ওই স্যার আবার বাইরে হয়েছে, অন্যরাটা দেখতেছে কিন্তু আমারটা দেখতেছে না। কিন্তু তারপরে আমি স্যার আমার ব্যাপারটা আমি জিজ্ঞেছি, তারপরে দেখি তো এছাড়া একটু দেখছে, খুললে দেখেছে রা, আচ্ছা রাখলে রাখে তো এরকম কইছে আরেকজন থানা থেকে কই দিছে? যে রিসিভ করে তারা। কিন্তু তারপর আমি লগে প্রশ্ন করছি স্যার এভাবে কেমনে হবে, আমার রিসিভ কপি দেওয়া রিসিভ কপি দেবেন না? কিন্তু এক ট্রাইবেল উনি বলছে
কিসের জন্য রিসিভ বলছে আমাকে। কিন্তু আমি তো বলছি এরকম তো আমি যে কোনো অফিসে গেলেই আমরা রিসিভ কপি আনি। এই রিসিভ কপি কিসের জন্য আমি বলছি রিসিভ কপিটা মানে আমি পরে দিয়ে আমি অত দিনে বা অত তারিখে আমি অভিযোগ করছি এটা আমি জানতে পারি, বা ওই কাজটা হচ্ছে নাকি না আমি আরেকবার যদি এসে আপনাদের কাছে জিগাই তাহলে আমার কোনো প্রমাণ থাকবে না আমি বলছি। Shape your future with technology at NALED Agartala. Under NALED, deemed to be University of Ministry of Electronics and IT, Government of India. Admissions for the 2026 to 27 academic session is going on. Choose from industry-focused programs including Diploma in Computer Science and Electronics Engineering, BCA, BTech in Computer Science and MTech in Data Engineering. Experience modern learning with advanced labs, expert faculty, paid internships, placement assistance, startup support, transport facility, and hostels for boys and girls. Tuition fees are free for SC and ST candidates. For enquiries, contact 0381 239 1010 or 8794 822 459. Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality.